Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme aslih lana niyyatina ve zurriyatina ve ahsina khitamana ya rahman rahimin. Sira sabağımızdan Nurul Uyun kitabın okunulantabız. Zikru davabbihi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uloloru tuğralı. Minel khayli aşratun ala khilafi fi zalike bi ziyadatin ev naqsin ve hiya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 atı bolğan eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de kanday ayvandardan türü bolğan. Mına uşul tuğralı bayandalat bul bölümde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 atı bolğan. Birok alımlardan bul meselede ihtilafı var. Karama karşı fikirleri var. 10 ekeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in atları 10 ekeni tuğralı. Atları ondan köp bolğan bu, je andan az bolğan bu. Aftar rahimahullah mına ошол atlardan onun bayandap jatat Nurul Uyun kitabında. Alar tömönkülөр eken. Birincisi es-sakbu ve kana aleyhi yevme Uhudin ve kana agarra muhajjalan talqal yamin. Es-sakb degen atı bolğan. Mına uşul atı menen Uhud soğuşunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapırlara karşı soğuşkan. Qara tüstü, peşenesi menen butu ak tüstü bolğan. Talqal yamin degeni butundağı kaşqası da 3 butunda bolup 1 butunda bolboydu. Es-sakb dep atalısının sebebi tez çaba turgan külük at degeni eken. Oşol vaqtda Araplardan adatlarынан bolğan, alar atlarının ar birine at koyuşkan. Atlarının ar birine atı bolğan. Alar atlarga at koyuşkan, bulalardan adat ele, oşonduktan tömönde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mingen atlardan atları bayandalat. Birinci Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem atı es-sakbu degen atı bolğan eken. Ekinci atı vel murtaciz. Ve huvellezî şehide lehu bihi Huzeymetu bin Thabit. Murtaciz degen atı kiyinki atı bolup sanalat. Huzeymetu ibn Thabit. Küölük bergen at mına uşul murtaciz bolot. Bir Arabiden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem at satıp alat. Oşol at mına uşul murtaciz bolup sanalat. Arabi bolsa satkan jokmun dep baş tartıp turup alat. Atın satkanın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem satıp alganıma uşul attı Arabiden satıp alganıma kim küölük ötöt dep aytkanda Huzeyme ibn Sabit men küölük ötömün deydi. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanday küölük ötösünün körgön joksun go deydi. Al aytat, men sizge kelgen vahiyge işenemin go, bul nersede siz jalgan aytasız dep eç kaçan ekilenbeymin deydi. Men sizge kelgen düşkön vahiyge işenemin, iman keltirgenmin, bul attı satıp alganыңызga bul Arabiden men ekilenbeymin deydi. Mına uşundan keyin Huzeyme ibn Sabit küölük berүүsü, küölügü eki küölük ötө turgan bolot. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men satıp algan nersege kanты küölük ötösүн көрбөгөн нерсеңе деп айтканда, бул ачык күндө эле көрүнүп турбайбы? Сиз айтсаңыз, мен көрбөсөм да сатып алганыңызга küölük ötöмүн деп айткан экен Huzeyme ibn Sabit radıyallahu anhu. Velizaz ahdâhu ileyhi el-Muqawqis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 3. atı bul Lizaz bolot. Bul attı Muqawqis belek kılgan. Misir'den padişası oşol vakittagı. Wal-Lahif ahdâhu lehu Rabiyyat ibn Abi al-Barra. 4. atı Lahif. Bul attı Rabi ibn Abi al-Barra belek kılgan eken. وَالظَّرِبُ اَهْدَاهُ لَهُ ثَرْوَةُ الْجُذَّمِ. 5. atı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den zarib atı bolğan eken. Bul attı ثَرْوَةُ الْجُذَّمِ belek kılgan eken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge.
Вал-варду ахдаху лаху Тамимуд-Дари. Алтынчы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның аты бұл вард. Бұл атты Тамимуд-Дари пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға белек қылған екен. Бұл атты кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Умар радиаллаху анхуға белек қылып береді. Умар радиаллаху анху бұл атты Аллахтың жолында садақа қылып жібереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдан белек алғандан кейін мынау ушул атты базарда сатылып жатқанын көргөндөн кейін Умар радиаллаху анху о Аллахтың елчisi сатып алсам болобу десе, ошондо пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам берген садақаңды кайтарып алба дейт. Шариаттагы өкүм Аллах үчүн бир нерсе чыгардыңызбы, Аллах үчүн бир нерсе бердиңизби, садака кылдыңызбы, эми ал кайтарып алынбайт. Бул хижрат өкүмдөрүнүн бири. Аллах үчүн жериңизди таштап чыгып кеттиңизби? Бул жана хижрат өкүмдөрүнө окшош. Хижрат өкүмдөрүнүн бири Аллах үчүн жериңизди, мал мүлкүңүздү, жакындарыңызды таштап чыгып кеттиңизби? Эми артка кайтып болбойт. Кеткен жериңнен эми артка кайтып, кайра ошол жашаган жерине барып болбойт. Садака берген адам да малын артка кайрып алса болбойт садака кылгандан кийин. Кала берсе, Умар радиаллаху анху акчага сатып алсамбы деди. Жок деп айтты пайгамбар саллаллаху алейхи уассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи уассалам кала берсе сатып алуудан кайтарган. Эмне үчүн? Мисалы, курбандыктын этин сатканга болбойт. Кала берсе, кассапты алып келип сойдурган болсоңуз, анын этинен кассапка берилбейт. Акысын жаныңыздан акчалай беришиңиз керек, же башка бир нерсе менен, бирок курбандыктын этинен кассапка бербейсиз. Аллах үчүн берилген нерсени кайра сатып алып, анын ордуна бир нерсе алынбайт. Терисин сатып, анын акчасын пайдаланып болбойт. Аллах үчүн атаганыңыздан кийин сатканыңыз болбойт. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын кийинки аты, 7-чи аты жана 8-чи аты вад-дарсу вал-мулавих деген аттары болгон экен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын. Ва-сабаха сабаqa алейхи фасабаqa фафариха бихин набий саллаллаху алейхи уассалам. 9-чу аты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын сабаха деген аты болгон. Мелдешке чыккан убакытта, байгеге чыккан убакытта мелдеште биринчи болуп келген, ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам кубанган экен. Кийинки 10-чу аты вал-бахру иштараху мин туджар ил-Яман фасабаqa алейхи 3 маррат фамасаха ала важхихи ва кала алейхи ссалату вассалам ма анта илля бахр. 10-чу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын аты Бахр деген аты болгон. Аны йемендик соодагерлерден сатып алган. Бул атты минип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам 3 жолу байгеде озуп кеткен экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи уассалам жүздөрүн сүртүп туруп, сен деңиз экенсиң деп күлүк аттыгына ишара кылып айткан экен. Ва минал бигали 3. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын 3 качыры болгон ад-дулдулу аллати ахдаха лаху ал-Муқавқис ва хия аввалу баглатун рукибат фил ислам. Биринчиси дулдул, бул качырды Муқавқис тартуулаган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламга белек катары. Исламда биринчи минилген качыр мына ушул деп айтышат алымдар. Негизинен сапарларында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам мына ушул дулдул аттуу качырды минген деп келинет. Риваяттарда бул дулдул аттуу качыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам аламдан өткөндөн кийин да анча убакытка чейин жашаган. Кала берсе Али радиаллаху анху хавариждерге каршы күрөшкөндө мына ушул качырды минип согушкан деп айтылат. Кала берсе бул дулдул качыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын өлүмүнөн кийин анча убакыт жашагандан улам тиши түшүп калган, кала берсе арпаны майдалап беришкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын качыры болгону үчүн мына ушундай жакшы көңүл бурулуп, жакшы мамиле кылынган сахабалар тарабынан өзгөчө бир көңүл каратышкан. Ва фидда иттабахаха мин Аби Бакр. Кийинки качырдын аты Фидда. Күмүш деген Фидда деген ошол качырдын аты болгон. Бул качырды Абу Бакр радиаллаху анхудан хиба кылып алган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам. Вал Айлия ахдаха лаху малику Айла. Жана Айлия деген качыры болгон. Бул качырды Айла падышасы белек кылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламга деп айтылат.
Wa kana lahu himar yusamma ya'fur. Жана мына жогоруда аттары жана качырлары айтылынды, баяндалды. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам яфур деген эшеги болгон. Кебир китептерде уфаир деп келет. Бул эки ысым бир эле эшектин атыбы же эки башка эшекпи дейилсе, биринин аты яфур, биринин аты уфаир болгонбу. Бул ихтилафтуу маселе, ачык бир маалыматтар жок. Бул тууралуу ачык бир маалыматтар жок бул тууралуу. وأما النعم فلم ينقل أنه اقتنى من البقر شيئا. Ал эми чарба айвандарынан, буга эми чарба айвандары дейилсе, кой, төө, уй кирет. Мына ушулар чарба айвандары. Чарба айвандарынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда эмнелер болгон? Уйга келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уй бакканы тууралуу маалымат жок. Бирок уйу болгонбу дейилсе, ооба уйу болгон, бирок аны баккан эмес. Кармаган эмес. Ажылыкта аялдардын атынан уйду курбандык кылганы келген. Уйу болгон бир чарба айванына ээ болсо гана курбандык кылынат да. Бир чарба айванына ээ болсо гана курбандык кылынат. Эгер ээлик кылбаса, уйду курбандык кылбайт эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эгер уйу болгонбу деп суралса, болгон же болгон эмес деп жооп берсеңиз да туура жооп берген болосуз. Кайсы мааниде? Уйу болгондугу аялдардын атынан бир уйду сатып алып, ажылыкта курбандык чалган деп келет риваяттарда. Ушул мааниде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын уйу болгон десек болот. Бирок бага турган даражада уйу болгон эмес, уй кармаган эмес. Мына ушул туура. Wa kanat lahu 20 liqhatan jalaqhatan bil ghabati. Эми төөлөрүнө келе турган болсок, лиқха же лақха деп фатха менен айтса болот. Сан төөсү болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 20 та сан төөсү болгон. Габа деген жерде сан төөлөрү болгон, ошол жерде кармалынган. Күн сайын кечинде ошол төөлөрдөн сүт саалып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алып барып берилет эле. Wa arsala lahu Sa'd ibn Ubada muhriyya min na'am bani Uqayl. Muhriyatan degeni бул ошол төөнүн түрү болуп саналат. Махра урусунда боло турган төөлөр деп айтылат. Же мухра урусунан келе турган төөлөр. Мына ошол төөлөрдөн, Махра урусунун төөлөрүнөн Саат ибн Убада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир төөнү ошол белек кылган экен деп айтылат. Wa kanat lahu al-qaswa wa hiya allati hajara 'alayha wa kana la yahmiluhu idha nazala 'alayhi ghayruha. Жана Касва аттуу төөсү болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижрат кылган вакытта мына ошол төөнү минип хижрат кылган. Вахий түшкөн вакытта мына Касва аттуу төөдөн башка бир төө туруштук бере албайт эле деп айтылып жатат. Вахий түшкөндө мына ошол төө гана көтөрө алган экен, сабыр кыла алган экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үстүндө минип турган кезде. Wa qila hiya al-adba. Жана азба деген төөсү болгон. Бул Касва деген төөнүн эле өзү деп айтылат. Wal jada'a wa hiya allati sabaqat. Jada'a деген төөсү болгон. Мына ошол төө менен байгеде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уттуруп койгон экен. Бул орунда ихтилаф бар алымдардын назарында. Касва, азба, jada'a деген төөлөр үчөөсү тең бир эле төөнүн атыбы. Өзү бир төө, үч түрдүү аты бар деп айтылат. Кээ бир алымдар булар башка-башка төө деп айтышкан алымдар. Касва башка, азба башка, жада'a башка. Кээ бир алымдар болсо Касва, азба, жада'a бир эле төө деп айтышкан. Азыр бул орунда Касва менен азбаны бир төө деп айтып жатат. Кээ бир алымдар Касва, азба бир эле төө деп айтышат. Ал эми жадa'аны өзүнчө төө деп санап жатышат. Өзүнчө төө деп айтышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам байге ойногон вакытта мына ушул төөсүн жеңилип калган. Ошондо бул нерсе фашакка алал муслимина фaqala саллаллаху алейхи вассалам, ошондо бул мусулмандарга оор батты делинет. Жада'a деген төөсү байгеде ошол уттуруп койгондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондо мусулмандар муну көрүп ошол оор батты мусулмандарга. Фaqala саллаллаху алейхи вассалам, ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына айтты: "Инна хаққан алаллахи алла яртафиа шей'ун минад дуnya илля вадa'аху." Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Дүйнөдө эмнедир жогоруласа, дүйнөдө кайсы бир нерсе туу чокусуна жетсе, аны ылдыйлатуу, төмөндөтүү бул Аллахтын акысы болот" деп айтты. Чындыгында эмне нерсе жогорулап туу чокусуна чыксын, аны ылдыйлатуу, төмөндөтүү, ылдыйга түшүрүп коюу бул албетте Аллах Тааланын акысы болуп саналат. Дайым дүйнөдө
озып турган төөдө бир күн келип жеңилет. Ини жерге тийбей жаткан күрөшчүлөр да, мисалы үчүн бир күрөшчү дайыма жеңип жүрсө, бир күн келип жеңилет. Бул дүйнө канчалык туу чокусуна чыкпасын, ал бир күн келип кайтат. Ылдыйга кайтат, төмөндөйт. Ва кийла ал-масбуqatu гайруha. Кебир алымдар ал байгеде артта калып кеткен төө бул жада эмес, башка төө болгон деп айтышат. Мына ушундай пикир дагы бар экен. Ва канат лаху 100 min al-ghanam. Жана койлордон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 100 кою болгон экен. Ва канат лаху шатун яхтассу би шурби лабаниha tud'a гайса. Жана гайса деп аталган кою болгон. Жана мына ушул койдун сүтүнөн ичкен. Гайса деген койдун сүтүнөн ичкен. Ва кана лаху дикун абияд. Жана ак түстөгү корозу болгон деп айтылып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 10 аты болгон экен. 20 саан төөсү айтылынды. Жана хижрат кылган убакытта Касва деген төөсү, жана Азба жана Жада деген төөлөрү тууралуу айтылынды. Уyu бар экени белгилүү эмес деп айтылынды. Жана койлордон 100 кою болгон экен, жана ак түстөгү корозу бар экендиги мына баяндалды. Жана качыр эшеги тууралуу да айтылынды. Ошол жана качыр, жана эшеги тууралуу да айтылынды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аттан сырткары качыр миниптир. Аты болуусуна карабастан качыр миниптир, эшек миниптир. Бул ал кишинин кичпейилдүүлүгүнө далалат кылат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын. Мына ушул кыскасы. Валлаху алам бис-саваб. Субханакаллахумма хамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант астагфирука ва атубу илейк.